जे मैडम जी नहीं ठीक लग गया तो रहन दो दसन नूं। मैं भी पता नहीं की पुछ लिया। नहीं नहीं, तुसी कुछ गलत नहीं पूछया। मैनू तो अजीब तां लग्या क्योंकि मैनू कदे इहो जिहा कुछ किसी ने पूछया ही नहीं कि मैं किहो जे मुंडे नाल ब्याह करवाना चाहनी हां। वो तो बस मैनू एक बार रेनू ने पूछया सी तां मैं इन्ना दिमाग ते जोर पा के ना पहली बारी सोचिया सी कि मैं किहो जे मुंडे नाल ब्याह करवाना है। वैसे तुसी ये क्यों पूछ रहे हो? मैं तो बस एम ही पुछ लिया जी। चलो जे तुसी पूछ ही लिया है तो मैं भी दस ही देनी है। वैसे तो ये मुंडा पसंद करने वाला काम ना मम्मी पापा ने मेरे ते छड्डिया होया, पर मैनू आज तक कोई मुंडा पसंद ही नहीं आया। पर मैडम जी थोनू कोई पता लगू कि मुंडा थोनू पसंद आ? की गुण होने चाहिए मुंडे च? देखो जरावर जी, ये तो उदों ही पता लगूगा ना कि कोई मुंडा तुहानू कितना प्रपोज करता है। प्रपोज हुणे किहड़ी शै है जी? हाँ जी, प्रपोज मतलब जिन्हों तुसी पसंद करते हो ते ओनू अपने दिल की गल कहंदे हो ते प्रपोज करन दे तरीके नाल ही तां मैनू पता लगूगा कि मुंडा मैनू कितना पसंद करता है, कितना दिलों चाहता है। ते मैनू तो यही लगता है किसी मुंडे दा मैनू प्रपोज करन दा तरीका बिल्कुल वखरा होना चाहिए है, दिलचस्प जिहा। ब्याह कराउण लई प्रपोज भी करना पैंदा जी? हाँ जी, बिल्कुल करना पैंदा है, ताही तो कुड़ी नू पता लगूगा कि कोई मुंडा तुहानू कितना प्यार करता है ते तुहाडे नाल विआह कराउणा चाहता है। ते मुंडे नू भी तो कुड़ी दी हाँ ना दा उदों ही पता लगूगा जदों ओनू प्रपोज करूगा। वैसे तुसी ये गल सुन के इन्ने परेशान जे क्यों हो गए हो? किसी नू प्रपोज करन दी सोच रहे हो? ना जी, प्रपोज की हुंदा तो मैनू अज पता लग्या जी। ते फिर करना तो किनू है? असल दे विच मेरी कदे किसी कुड़ी नाल गल ही नहीं हुई जी। तुसीं पहले कुड़ी हो जी जिहदे नाल मेरी दोस्ती हुई है। ना होया दिखदा नहीं। ओए बस भाई की होया? थोड़े लग्या मोटरसाइकिल? तुसीं तां ठीक हो ना? शक्ल तो देखो ओदी, ओए हालत तो देखो दी, बेचारा कितना घबराया होया। मशीनरी नहीं संभाल हुई। जाओ तुसीं इत्थों। वीरे रुक, चाह पी के जाई। निके चाह लेके दे वीरवाल। मैडम जी तुम तो सट लगी। मुंडे चक्कर च मैनूं ध्यान ही नहीं दिया। तुसीं फिक्र ना करो, ज्यादा डूंगी नहीं, हुणे ठीक हो जाओगी। कोई गल नहीं जरावर जी, मैं ठीक हाँ। नहीं नहीं तुसीं आओ। ठीक है, हल्दी दी बिकी वीरे। एक मिनट छेती कर। मैं नी मंगदी चन तारे ओ खाबां वाला देस वे मैं पागां वाली हो गई जो तेरे नाल जुड़ गए लेख मैनू लोड़ नी दुनियादारी दी। मैडम जी बिल्कुल ठीक हो जानी है। सवेर तक तो थोनू सट याद भी नहीं रहनी। देखो तुसी हो गया। मैं तां चुनिया तू। एक गल दसां तुहानू, ਜਿਹੜੀ भी कुड़ी नाल तुहाडा विआह होगा वो कुड़ी बहुत किस्मत वाली होगी। वैसे तुसी दस्या नहीं किसी कुड़ी नू प्रपोज करन दा इरादा है तुहाडा? प्रपोज नहीं, मैं किनू करना प्रपोज? वैसे तुसी हो बड़े चलाक, मैनू तो सारा कुछ पूछ लिया ते आप तुसी मैनू दस्या ही नहीं। तुसी किद्दां दी कुड़ी नाल विआह कराउणा चाहते हो? ब्याह? हाँ जी विआह। तुसी किद्दां दी कुड़ी नाल विआह कराउणा चाहते हो? मैनू नहीं पता जी। मैनू नहीं पता? एक ही जवाब होया भला। मतलब मैनू पता ही नहीं है कि मैं ब्याह कराउणा भी है या नहीं। जिवें थोनू नहीं सी पता जी, अजे 4 दिन पहले मेरे ब्याह दी गल तुरी सी जी। पर मैडम जी मैनू किवें पता लगू कि मैनू उही कुड़ी पसंद है जिहदे नाल मेरा ब्याह होना? कोई इशारा उशारा मिलदा किसी पासेओ? किसे पासेओ नहीं, तुहाडे अंदरों मिलता है इशारा। तुसी बस अपनी अखां बंद करो ते जेड़ा चेहरा तुहानू सब तो पहला दिखूगा वही तुहाडा सच्चा प्यार होगा। सच्ची मैडम जी एवें हुंदा जी?
ਹਾਂਜੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਖਿੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਓਗੇ ਨਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਆਜ਼ਮਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। हाँ जी देख लेने जी। ਪਰਦੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪੇ ਆ ਅੰਗੜਾਈਆਂ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਪਾ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਜੀ? ਦਿਸਿਆ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ? ਕੌਣ ਸੀ? ਸੱਚੀ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਕੀ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਜੀ? ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਸੱਚੀ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਕੁੜੀ? अब पता नहीं मैडम जी, कुछ दिखे नहीं चज नाल। मैं तो डरिया पिया सी कि खबरे मैं कित्थे जाके रहूंगा, पैसा का इंतजाम कित्थों होगा। पर हुण मेरी सरकार मन गई है, हुण चाहे जो मर्जी काम कह दो मैं कर दूंगा। पर मेरी सरकार तुसी ना मैनू 20 लाख रुपया दे देना, मैं ना उस रविंदर दे जाके मुंह ते मार के आऊंगा, तां ही मैनू चैन आऊगा। उस रविंदर ने मेरा जीना हराम किया होया सच्ची। जशन जी, मैं तुहानू ये कहा सी कि मैं तुहाडी मदद करन लई तैयार हां। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਆਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਵਿੰਦਰ ਕੋਲੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਮੈਂ ਛੁਡਾ ਦਵਾਂਗੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ? ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਸ਼ਨ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਿਓ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਕਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਬੁਲਾਓ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਸੰਭਾਲਾਂਗੀ। ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਬਾਜਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਨੂੰਹ ਸੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹੀ ਨੂੰਹ ਰਹੂਗੀ, ਸਵਰੀਨ ਕੌਰ ਬਾਜਵਾ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ, ਉਹ ਮਿੱਠੀ ਮਾਸੂਮ ਹੱਸੀ, ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਭੋਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਫਿਕਰ। मैडम जी बिल्कुल ठीक हो जानी है, सवेर तक तो थोनू साडी याद भी नहीं रहनी। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਖ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੁਗਨੂ ਹੋਵੇ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪਿਆਰੀ ਬਿੱਲੂ। यार तू ही तो दोस्त है मेरी, ते एक दोस्त दूजी दोस्त दी मदद नू ना नहीं करदा। तू ही कोई राह दिखा दे मैनू, कुछ तो मदद कर मेरी, कुछ तो पा दे मेरे पल्ले। ये सब की हो रहा है मेरे नाल? आ देख फिर वही मुंह दिखी जाता। कल घट्टो घट्ट 50 बार परख के देख लिया, जो भी देखदा उहदे चेहरा दिखी जाता। बिल्लू तेनू पता है की मतलब है? हुण तां जूनी मैडम नूं मिलण दा कोई बहाना भी नहीं रहा।
ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਸ ਡੱਬੇ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਡੱਬੇ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਬੇਟਰ ਬੇਟਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਜੱਗੇ ਦਾ ਝੋਟਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੋਲ। ਤੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ? ਸੋਰੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਏਂਗੀ। ਉਦਾਂ ਵੀ ਜੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਲੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਘਰੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਖਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਪੀ ਸਕਦਾ। ਚੱਲ ਚਾਹ ਪੀ। ਲਿਆਓ। ओ मम्मी जी वैसे पापा जी तुसी मम्मी जी तो कुछ ज्यादा ही नहीं डरदे? ਡਰਦਾ ਕੌਣ ਆ ਪੁੱਤਰ, ਬਸ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਨਾਲੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ। ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਫਿਕਰ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵੀ ਐਦਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਭੂਆ, ਬਸ ਇਹੀ ਮੈਂ ਬਿੱਲੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਤੂੰ ਬਿੱਲੂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਨਾ ਨਾ ਭੂਆ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੁਣੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੇ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਤੇਰੇ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਪਿਆਰ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਜੁਨੀ ਪੁੱਤਰ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਤੀ ਬਾਲ ਕੇ ਬਣੇ ਰਿਓ ਤੇ ਰੱਖਦੀ, ਲੰਘ ਨਾ ਜਾਵੇ ਯਾਰ ਮੇਰਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਏ ਹਾਏ ਜੱਟੀਏ ਕਮਾਲ ਕਰੀ ਜਾਨੀ ਐ। ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਡਮ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਪਸੰਦ ਆ? ਚੱਲ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਆ ਜੀ। जी पापा जी। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਆਏ ਹਾਏ ਜੱਟੀਏ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵੀ ਬੱਤੀ ਬਾਲ ਕੇ ਬਨੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਵਰਕ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵੀ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਬਣੀ ਹਰੇ ਦੀ ਦਾਲ ਹੋਣ। ਉਹਦੇ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਕਰੋ ਨਾ ਭੂਆ, ਕਰੋ ਛੇਤੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਕਰੋ ਕਰੋ।
ਕੌਣ ਦਿਖਿਆ ਭੂਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਕੌਣ ਦਿਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਦਿਸਿਆ ਜ਼ੋਰਾ, ਤੂੰ ਦਿਸਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਲੈ ਫੜ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਤੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਏ, ਘੜੀ ਪਰ ਸੌਂ ਲਈ। ਹਾਏ ਓ ਰੱਬਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜੂਨੀ ਮੈਡਮ ਕਿਉਂ ਦਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ? ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ੋਰਾ ਭਾਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਂਠੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ? ਕਿਹੜੀ ਫਿਕਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਇਹ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਉੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪਾਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ? ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਜ਼ੋਰਾ ਭਾਜੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਤਾਰ ਮੋੜਨਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤਰਲੇ ਕਰਾਉਗੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਾਉਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਭਾਬੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਪਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਲਟਕਾਈ ਫਿਰਦਾ ਤੋਰੀ ਵਾਂਗ? ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਮਕਾਇਆ ਮੂੰਹ? ਚੱਲ ਛੱਡ, ਬਸ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਦਾ। ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਗੂਫਾ ਛੱਡਤਾ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ, ਬਸ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਆ, ਤੂੰ ਕਰ ਬਸ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੂੰ ਕਰ। ਪਰ ਕੀ ਦਿਸ ਜਾਣਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ? ਕਰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ? ਕਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਦਿਖਿਆ? ਹੱਸ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਦਿਖਦਾ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਭਾਜੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਮਹਿਫਿਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ, ਪੂਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ, ਪੂਰਾ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ। ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਬੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬਾਜਵਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਦਿਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਚੋਲ ਮੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਚੋਲ ਮੋਲ ਕੀ? ਤੂੰ ਪਰੌਂਠੇ ਛਕ। ਭਾਬੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਦਾ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ? रुको। लिया फड़ाओ रे चाबियां। बड़ी घर दी मालकिन बन के बैठी सी।
ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਾਬੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਿਆ